सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। आज़ादी के इस उत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज़ाद फिजावां दे विच चेतियां च गूंजते ने उन्हां शहीदां दे नाम, गूंजते आ उन्हां दे सुनेहे जिहड़े कहंदे सीगे कि हिंद वासियों रखना याद सानू किते दिलां चों ना भुला जाना, लगे वतन की खातर हाँ चढ़न फांसी सानू देख के ना घबरा जाना। सो उन्होंने नमन करते हैं जिन्हों की बदौलत अज आज़ाद फिजा के विच साह भी लै रहे हैं, जीव भी रहे हैं, तो आज़ादी के नाल तुहाडे सामने बैठ के अपनियां गल्लां भी कर रहे हैं। मुबारकबाद तुहानू सारिआं नू, और उम्मीद रखते हैं जो बहुत सारिया अलामतां बाकी ने साडी सोसाइटी दे विच। अजे जात पात तो असी आज़ादी लैनी आ, अजे असी फिरकूबाद तो आज़ादी लैनी आ, अजे गरीबी तो भी किते ना किते आज़ादी लोड़ींदी हैगी, अजे करप्शन तो आज़ादी लोड़ींदी हैगी। बहुत सारे इहो जिहे अजे करप्ट लीडरां तो आज़ादी लैनी आ। अजे ये लड़ाइयां असीं लड़नियां, रल मिल के लड़ांगे, यह भी मंजिल मिल जाएगी जिथे पहली आज़ादी जिहड़ी ओह मिल गई। फिलहाल आपां चर्चा करनी आ पंजाब दी। पंजाब दे विच नशे दा डंग वज्जा आ पंजाब दी सरकार नूं। डंग वज्जा, थोड़ी तकलीफ महसूस हुई है, तो नाल ही सरकार ने ऐलान करना शुरू कर दिता 1 साल सानू होर दे दिओ। भावें 1.5 साल निकल चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते 1 साल सानू होर दे दिओ, 1 साल दे विच पंजाब चों नशे दा कोड़ खत्म कर दांगे। हुण ये जहर चढ़नी शुरू हुई है तां करके क्या जा रहा, डंग वज्जा उहदी पीड़ा आ तां करके क्या जा रहा, जां सच्चिओं ही हुण जाके मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दे किते हत्थ कोई इहो जी चीज़ आई है जिहदे नाल उन्हां नूं लगदा है कि बस हुण इहदे तो बाद नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। आपां इहदे ते चर्चा करांगे कि स्थितियां की कहिंदियां ने ते स्थापती दीयां नीतियां की कहिंदियां ने। जिक्र अज 15 अगस्त के मौके ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे वल्लों लाल किले की फसील तो दिते गए भाषण का भी करना। उस भाषण दे विच 90 मिनट का भाषण, इस 90 मिनट के भाषण दे विच की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने अपनियां प्राप्तियां गिनाईयां। वार वार उन्होंने ये कहने की लोड़ अज दे भाषण दे विच क्यों पै रही सीगी कि अगली बार भी तिरंगा लहराउण लई मैं ही आऊँगा, अगली बार भी मैं ही आऊँगा। 18 विच तां इदां दा कोई बयान नहीं दिता सी उन्होंने, जो 18 दे विच 2018 च तिरंगा फहराया सी ते 19 दे विच आउणियां सी लोक सभा दीयां चोणां। इस वार ये वार वार दोहराना क्यों पिया? किते कोई डर सी या अपने वर्कर्स जिहड़े ने उन्हां दे मन दे अंदर कोई जोश भरन दी कवायद विढ़ी गई सीगी कि भाई एवें चिंता ना करियो, भावें जिन्नियां मर्जी विरोधी धिरां इकट्ठियां हो जाण, साडे च दमखम हैगा, आएगा तो मोदी ही। वार वार जिहड़ा वो अपनी सरकार ते अपना नाम भी मैं आ ते आ कर सकदा ते एक नारा होर गूंजदा लोकां दे दिमागां दे विच शुरू हो गया, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। किते उही चीज़ां उस पासे वाल नूं उसे तरीके नाल तां नहीं कीतियां जा रहीआं ने। सो चर्चा इस गल दी भी करनी है, चर्चा मनप्रीत बादल दी भी करनी है, क्योंकि मामला बेशक च बहुत ये चर्चा च आ चुका है कि मनप्रीत बादल दे वित्त मंत्री हुंदिआं जिहड़े स्टांप पेपर सीगे उन्हां दी छपाई नूं लैके भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब ने मनप्रीत बादल नूं एक बार फेर घेरिआ ते मामला बहुत अगे जा सकदा। पर कि एडा सीधा जिहा केस है यह कि मनप्रीत बादल ने ऑर्डर कर दिता, बावजूद ये कि ई स्टंपिंग शुरू हो गया सीगा ते उन्हें अपने पद्धर ते सारियां चीज़ां करतियां ते हुण मनप्रीत बादल ही फसेगा, या इस मामले के तार बहुत दूर तक जाणगे और पोलीटिकल डिस्कोर्स किवें इस सब दे विच जिहड़ा वो तय किया जा रहा है। जिक्र आपां हड़ां दा भी करना क्योंकि अज भी बहुत सारे इदां दे हिस्से पंजाब दे जिथे मीह दियां 4 छिट्टां पईयां, किते छराटे पै ते किते बदलवाई होके पलट गईयां स्थितियां, धुप निकले, गर्मी हो गई। पर हिमाचल दे विचों लगातार आ रहा पानी पंजाब दे लई चिंता वधा रहा कि पहलां तां हड़ां दे विच जिन्नी को तैयारी सी सो सी आ, हुण किते तैयारी नज़र नहीं आउंदी
ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ तमाम ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ। 90 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਵੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੈਮਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਬੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਉਹ 2.25 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਊਂਗਾ, ਇਹ ਮੰਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀਆਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆਊਂਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? देखो, जिस तरीके नाल उन्होंने अपने भाषण दे विच इस गल दे उत्ते जोर दिता है कि अगले साल यानी 2024 अगस्त 15 और अगस्त 15 वो डेट हैगी है जद अगली सरकार किहदी होएगी ਉਹਦਾ भी फैसला हो चुकिया होएगा। जे चोणां टाइम ते ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ मई ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਚਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਤਾ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਅੱਜ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ, ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬੈਨਰ ਤਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਮਖਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਊਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੇਗਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਖਾਕਾ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ तमाम ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਿ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ, ਉਸ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 75 ਸਾਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ तमाम ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
25 26 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ 75 ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4-5 ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਰ ਘਰ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ 2047 ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਸਤਰ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਸਤਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ तमाम ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੇ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਪਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ 1150-1200 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ वाली स्त्री ने मैंने पूछा कि भैया ये जो राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर हो गया है, क्या हमारे लिए भी होगा? तो मैनू यह कहना पिया राजस्थान में इलैक्शन है, हो सकता है जब 2024 के इलैक्शन पूरे इंडिया के विच होए, हो सकता है 500 रुपए का हो जाए। यानी यह जवाब मैनू देना पिया क्योंकि उस औरत दी, उस गरीब औरत की एक आस सीगी कि शायद राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਜਾਪੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੰਗ ਵੱਜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਇਰ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੱਲੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੌਲੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 3 ਲੇਅਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਖਤਮ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, SHO ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਸ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਲੋਕ ਜਾਗੇ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੰਪੇਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ MLA ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉੱਥੇ SSP ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ MLA ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਲਾਨ ਕੀ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਲਾਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 3 ਲੇਅਰ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 16 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ? 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਦ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਝੋਟੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਝੋਟੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਸ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗੋ ਔਰ ਇਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੰਗੋ, 1 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਹਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਵੱਕੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬਦਲਾ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਢਮਕਾਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸੀਗੇ। ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ, ਆਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰ ਕੱਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਲਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਤਾ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਆ ਫਲਾਨੇ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦਾ ਹਟਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੁੱਦੇ 2 ਸੀਗੇ ਮੇਨ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ।
ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੂਰਵ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਨਲੀਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੀਓ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 5000 ਦਾ ਕੋਈ ਜੇਈ ਫੜ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ 46 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ 17A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ 17A ਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਬੰਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਕੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਗਾ ਤੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕਿ ਆਪਦਾ ਆਈ ਯਕਦਮ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਅਗਾਊਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਲਕ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ 300 ਕਰੋੜ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਿਬਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਚਾਰੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬੰਨ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਬੰਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਬੰਨ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਤੇ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਟਰ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਟਰ ਰੋਜ਼ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਤੋੜਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਲੋ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲਾਏ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਟਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਨ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਏ ਸੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਟਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਟਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਖੜਾ ਚੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ 40। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਲਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੇਤਾ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਤਾ ਜਮਨ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਝੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੜਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਚੱਕੋ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੇਤਾ ਆਪ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚੂਗਾ ਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕੱਟੇਗਾ। ਸਭ ਰੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ। ਗਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਡੈਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ?
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਦੌਰ ਸੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਓ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਹਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਖਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਈ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛਾਪਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਈ ਸਟੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਰੱਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਕਲੌਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਫਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 1266 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਪ ਇਨਵੈਲਿਡ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਰੱਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1266 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ, 60 ਕਰੋੜ ਦੀ 57-60 ਕਰੋੜ ਉਹਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਰ 60 ਲੱਖ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਵਾਕਈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਪ ਭਰਵਾਇਆ, ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 1266 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ, 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸਚੈਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਬੋਝ ਔਰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਏ ਔਰ तमाम ਉਹ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਛੇਦਕੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਲਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਵਾਕਈ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ 1266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਥੱਲੇੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰ ਜਿਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 9 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, 9 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ 9 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਣੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 92 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਢੁਕਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਡਿਸਕੋਰਸ ਤੈਅ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਪੇਚਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਸੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।